اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 ہے۔ گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآنی طرز زندگی کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ وہاں پر عرض کیا تھا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی قرآنی زندگی بن جائے، اسے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنا پڑے گا، نمازوں سے وابستہ کرنا پڑے گا اور دعاؤں سے اسے عشق کرنا پڑے گا۔ اور روایت درج کی تھی، امام کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے راوی کہ مولا یہ بتائیے، ایک شخص لمبے لمبے سورے پڑھتا ہے نماز میں، دعائیں اس کی مختصر ہوتی ہیں نماز میں، اور ایک شخص یہ ہے کہ سورے مختصر پڑھتا ہے لیکن دعائیں بہت لمبی ہوتی ہیں، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس انسان کی نماز میں اس کی دعائیں طولانی ہوتی ہے اس کی نماز افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں سے بھی وابستہ ہونا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ تاریخ میں ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی نماز کے اندر کس طریقے سے عبادات کو انجام دیا اور دعائیں پڑھی ہیں اور کن کن دعاؤں کا انتخاب کیا ہے۔ ہم صرف واقعات کربلا کو سنتے ہیں لیکن اس سے ہم کتنا درس حاصل کرتے ہیں، یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ واقعات کو سننا، داستانوں کو سننا، قصے اور کہانیوں کو سننا امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں کسی بات کی طرف لے کے جاتی ہے۔ صرف وہ سننے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا مقصد اہم اور اس کا اہم پیغام یہ ہوتا ہے کہ کچھ کردار کی شمعیں ہمارے کردار میں، ہمارے وجود میں روشن ہو جائیں تاکہ ہماری زندگی بھی نورانی اور قرآنی زندگی بن جائے۔ تاریخ کے واقعات میں سے آغا ہاشمی کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ وہ اپنی نماز میں، نماز شب کے قنوت میں، نماز شب کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ شمالی 3 گھنٹے میں ادا کرتے تھے۔ آج تاریخ کا دوسرا نام پیش کرتا ہوں، آقا یہ ہادی سبزواری ہیں کہ جنہوں نے دعائے جوشن کبیر کے میں جو اللہ تعالیٰ کے 1000 اسماء اور نام ہیں اس کی تشریح اور شرح کی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نام 1000 ہیں جو صرف دعائے جوشن کبیر میں ان ناموں کے ذریعے پروردگار کو پکارا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، صدا دی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ان تمام ناموں میں اصل نام تو اللہ کا ایک ہی ہے، اللہ، باقی سب اس کے صفات ہیں، کیونکہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے المجتمع لجمیع صفات و کمالات۔ اللہ اس ذات کا نام ہے جس کے اندر تمام صفات کمالیہ اور جلالیہ اور جمالیہ موجود ہو۔ کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو اللہ کے اندر موجود نہ ہو جسے صفات خوب اور حسنہ کہا جاتا ہے، اور کوئی بھی ایسی صفت اللہ کے اندر نہیں پائی جاتی ہے جو صفت بری ہو جنہیں صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ تو جب لفظ اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے اندر تمام صفات و کمالات پائے جاتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نام کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے، اور کسی بھی زبان اور لینگویج کے اندر لفظ اللہ لکھا ہو، ہندی میں لکھا ہو، انگلش میں لکھا ہو، اردو میں لکھا ہو، عربی میں لکھا ہو، اللہ کے نام کو بغیر وضو کے ہم چھو نہیں سکتے، اتنا پاکیزہ نام ہے۔ بقیہ جو رحمان ہے اس سے ایک صفت ظاہر ہوتی ہے، رحیم جو ہے ایک صفت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے قہار کہا تو اس کا قہر سامنے آتا ہے، آپ نے مثال کے طور پر کریم کہا تو اس کا کرم سامنے آتا ہے، آپ نے رحمان کہا تو اس کی رحمت سامنے آتی ہے، لیکن جب آپ نے لفظ اللہ کہہ دیا تو اس اللہ کے اندر تمام صفات و کمالات جو اللہ کے لیے ضروری ہیں وہ سب پائے جاتے ہیں، المجتمع لجمیع صفات و کمالات۔ اب آپ دیکھیں ہادی سبزواری جنہوں نے شرح کی ہے دعائے جوشن کبیر کی، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی 2 نمازوں میں، جب 2 نمازیں وہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ ایک نماز کے قنوت میں دعائے کمیل پڑھتا تھا قنوت کے اندر، اور دوسری نماز کے آخری سجدے میں دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایسے جید
बुज़ुर्ग उलमा हमारे दौर में गुज़रे हैं कि जिन्होंने अपनी नमाज़ों में इस तरीके से एहतमाम पर। हमारा आलम तो ये है, अगर थोड़ी देर के लिए सही 2 मरतबा आलिम दीन ने सुबहान अल्लाह ज़्यादा कह दिया तो तेवरियों पे बल पड़ जाते हैं और लोग बाद में एतराज़ करते हैं, मौलाना साहब आपने नमाज़ बड़ी तूलानी पढ़ा दी। अज़ीज़ों, ये सब दलील इस बात की है कि हम इबादत परवरदिगार में मशगूल नहीं हैं, हकीकत में हम आदत के बंदे हो चुके हैं और आदत के ज़रिए हम अमल को अंजाम दे रहे हैं। ज़रूरत इस बात की, अगर वाकई लज्जत जो दुआओं की है, मुनाजात की है और नमाज़ों की है, तिलावत कुरान की है, अगर उससे हम आशना हो जाएंगे तो हमें कभी दिल घबराएगा नहीं। अगर दुआए कुमैल पढ़ते वक्त हम औराक पलट रहे हैं, दुआए नुज़बा पढ़ते हुए हम औरक पलट पलट के देख रहे हैं कितनी बची है, कब ख़त्म होगी, कितनी तुलानी है, तो आप समझ लीजिए कि अल्लाह ने हमें दुआओं और मुनाजात की लज्जतों से हमें महरूम कर दिया है। दुआ करना चाहिए परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें दुआओं की लज्जत से आशना बना दे। आप देखें, जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों से अपने आप को वाबस्ता करते चले जाएंगे उतना हमारी ज़िंदगी कुरानी ज़िंदगी बनती चली जाएगी। एक ज़ियारत का ज़िक्र किया था जिसे ज़ियारत जामे कबीरा कहते हैं। अगर इंसान उसको पढ़ता है तो उसमें मासूमीन की मारिफत हासिल होती है और वो ज़िंदगी का उन्वान उसका बदल जाता है, उसकी लाइफ स्टाइल आदमी के लिए तब्दील और चेंज हो जाती है। दूसरी ज़ियारत जो इंतहाई मोतबर ज़ियारत है और अहम ज़ियारत है, जिस ज़ियारत का नाम है ज़ियारत आले यासीन, जो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की बारगाह में पेश की जाती है और उनको सलाम किया जाता है और उनकी बारगाह में उनको याद किया जाता है। उसका फ़क़रा यहीं से शुरू होता है। आप तवज्जो फरमाएं, अस्सलामु अलैका या तालिया किताबिल्लाह व तर्जुमाना। हमारा सलाम हो उस इमाम के ऊपर कि जो कुरान करीम की तिलावत करता है। देखिए, यहाँ पर भी क़ारी कुरान नहीं कहा गया, अस्सलामु अलैका या क़ारिया किताबिल्लाह या क़ारी किताब अल्लाह नहीं कहा गया। इसका मतलब ये है, क़िराअत एक आम चीज़ है लेकिन तिलावत कोई ख़ास चीज़ है। तिलावत बंदगाने खुदा दर हकीकत करते हैं। तिलावत वही लोग करते हैं कि जो कुरानी तालीमात को समझते भी हैं, उसके तर्जुमे से आशना भी होते हैं और आयत के मुताबिक अमल भी करते हैं। आयतों का मुतालबा जो उनसे होता है उसके मुताबिक ज़िंदगी की गाड़ी को आगे भी बढ़ाते हैं। खुदा उनकी ज़िंदगी में हमेशा हाजिर व नादिर रहता है और शाहिद उनके आमाल के ऊपर गवाह के तौर पर होता है। लिहाजा वो अपने आप को गुनाहों से बचाते रहते हैं और कदम ब कदम स्टेप बाय स्टेप वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से करीब होते रहते हैं। लिहाजा इमाम को सबसे पहला सलाम, इसमें सलाम जो किया गया है इमाम की बारगाह में, इसको जब हम सलाम करते हैं तो यही कहते हैं कुरान की तिलावत करने वाले। इसका मतलब ये है इमाम को कुरान की तिलावत पसंद भी है और इमाम अपने चाहने वालों से तिलावत कुरान की सिफारिश भी करते हैं। आप देख लें, तारीख़ में ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलेंगे जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम तिलावत कुरान की तशवीक़ देते हैं। आपने अल्लामा सैयद बहरुल उलूम का नाम सुना होगा। ये बहुत अजीम शख्स हैं जिनकी क़ब्र मौला अली अलैहिस्सलाम के बाब शेख तूसी के सामने जो दरवाज़ा है मौला अलैहिस्सलाम के रोज़े का, उससे जब आप बाहर निकलेंगे बाब शेख तूसी थे तो सामने एक मकबरा है बाब शेख तूसी के सामने, शेख तूसी का, जिसमें जो घर था शेख तूसी अलैहिर्रहमा का, उन्होंने वसीयत कर दी थी कि मेरे मरने के बाद मेरे ही घर में मुझे दफन कर दिया जाए। और वहीं पर थोड़ा सा चंद कदम के फासले से ही उसी गुंबद के पास जनाबे सैयद बहरुल उलूम को भी दफन किया गया है। आप देखें कि ज़रिए इमाम अलैहिस्सलाम के सामने इमाम ज़माना को ख़ुद मुशाहिदा किया, देखा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत में ज़री के पास मशगूल हैं। इस हालत में उन्होंने जाकर के इमाम से मुलाकात की और उस वक्त भी इमाम ज़माना तिलावत कुरान में बाकायदा महव मुतवज्जे थे और बाकायदा तिलावत कर रहे थे, क़िराअत नहीं कर रहे थे। हकीकत में इमाम अलैहिस्सलाम तिलावत में मशगूल थे। जब इन्होंने मुशाहिदा किया तो देखा ये तिलावत कुरान कर रहे हैं। लिहाजा इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को कुरानी ज़िंदगी से, कुरानी लाइफ स्टाइल से आबाद करना चाहिए। उनके ज़िंदगियों को पढ़ना चाहिए जिनके लिए कुरान ने मदा की है, जिनके क़सीदे कुरान ने पढ़ा है, जिनकी ज़िंदगियों को कुरान
قرآن نے سراہا ہے اور جن کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ حقیقت میں اس کی زندگی ہمارے اصولوں کے مطابق گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو توفیق دے، ہم سب بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔